बदमाशी बड़ी वध गई सी इन्हां दी, कांग्रेस दी, अकाली दल दी, सारी मतलब सब तो पहला जिहड़ा है इन्हां नूं एजुकेशन, दूजा हैल्थ, तीजा लोकल बॉडीज़, चौथा पुलिस। ये 4-5 डिपार्टमेंट इदां दे ने, अगर पहले ही 6 महीने इन्हां दे उत्ते कंट्रोल कर लिता गया तो ये सरकार कामयाब हो जाएगी। नहीं तो इस सरकार का उही हाल होना जो पुरानियां सरकारां दा होया। मेरा ख्याल है कि 8-10 मैटर के उत्ते असीं कंप्लेंटां कीतियां होईयां। राइट टू एजुकेशन एक्ट की पालना ना करना, किसी भी बच्चे नूं प्राइवेट स्कूल दे विच अज तक राइट टू एजुकेशन एक्ट के थल्ले तालीम ही नहीं दी गई। तो जिहड़े 22.5 करोड़ रुपया कैश इन हैंड रखी बैठे ने, ये हर साल या 2 सालों बाद 8% फीस क्यों वधा रहे हैं? लेकिन फिर वही कांग्रेस सरकार ने किया कुछ नहीं। असी 8 महीने 10 महीने चिट्ठियां लिखी गए, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फीसां की गड़बड़ कर रहे हैं, एडमिशन फीसां की गड़बड़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन च गड़बड़ कर रहे हैं, किताबां च गड़बड़ कर रहे हैं, उन्होंने उत्ते नत्थ पाउणी। सरकारी हस्पतालों के कोई मशीनरी नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई लैन नहीं, कोई देन नहीं। इन्हों जिदा दिल्ली मॉडल के इन्होंने हॉस्पिटल्स नूं बहुत उत्ते चुक्या, उस तरीके दे नाल इन्हों सरकारी हस्पतालों उपर चकना चाहिए। इन्हों के उत्ते जैनरिक मैਡੀਸਨ, जिवें मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है भी जैनरिक दवाइयां उपलब्ध होण, उहदे सैपरेट रैक्स लगन, ये ऑर्डर करा के रखे हुए असीं। जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी सिविल सर्जन ऑफिस दे विच जिन्हां दा काम है सारा देखना दवाइयां दा, दवाइयां दी दुकानां वालियां ना आपदा महीना इकट्ठा करके जेबां भरी जांदे पए ने। कॉरपोरेशनस ने जिन्नियां, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने, पंचायतां ने, इन्हां दे विच लोकां ने बड़ियां शिकायतां कीतियां, हज़ारां शिकायतां कीतियां होईयां। वो शिकायतां दा अज तक निपटारा ही नहीं होया। मैं अज सुनिया किसी MLA साहिबान ने कहा जी रेहड़ियां फड़ियां वाले चुक दो। अरे रेहड़ियां फड़ियां वाले ने चुकना, नाल उन्होंने एक फांसी का फंदा भी दे दिओ। क्या तुसी सुप्रीम कोर्ट के हदायतों के मुताबक वेंडिंग जोन्स बना दित्तियां? जिस बंदे की 2 करोड़ की 3 करोड़ की दुकान आ, सड़क के उत्ते 10 फुट समान लांदा पिया, उन्होंने तो तुसी कुछ कह नहीं रहे हैगे। जिहड़े पैच लगते हैं सड़कों के उत्ते, उन्हां दी कोई स्पैसीफिकेशन फॉलो नहीं हुंदी। धड़ाधड़ कांग्रेस की सरकार ने इंटरलॉकिंग टैलां लवातियां, ये सोचा भी पता नहीं असीं इंटरलॉकिंग टैलां लवा के जित जाएंगे, वो चीज़ सारी उन्हां दी उल्ट चली गई। कि तुसी बंदे ने कंप्लेंट की, तुसी 4-4 बंदे महीने बंदे नूं बुला के सुनते ही नहीं पे गल ओहदी, तुसी कोई मतलब फिर ਇਹਦਾ मतलब जो हुण होर 2 महीने बाद बुला के सुनणगे तो पहला तो फिर मैं बयाना यही गल रिकॉर्ड कराऊंगा ना भी पुलिस ने 6 महीने कार्रवाई नहीं की तो बुला के मैनूं हुण सुन रहे हैं। कुछ बंदे खुशी मना रहे हैं भी आम आदमी पार्टी जित गई, क्योंकि सिद्धू साहब ने भी पहला बहुत गलत बयान दे दिता सी भी ये थाणेदार दा ऐ कर दिंदा ते ओं कर दिंदा, ते फिर उन्हां दे सामने वो रिजल्ट आ गए। जे 6 महीनों बाद भी यही कुछ हुंदा रहा, जो कुछ मैं बोलिया, जो पुरानियां सरकारां करदियां रहीआं, माइनिंग हुंदी रही, ठीक है, लोगों नाल तशद्दद हुंदी रही, फिर तो कुछ कहण दी लोड़ नहीं पैनी। इन्हां नूं जिहड़े आने वाले नगर निगमां दे चोण ने उन्हां 'च जवाब मिल जाना। सो मतलब सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने ये 6 महीने बाद इन्हां चीज़ां दे उत्ते कमेंट किया जा सकता है भी जो ये कह रहे हैं कि इन्हां दी कथनी और करनी दे विच कोई फर्क तो नहीं पैंदा कि थाणे 'च करप्शन नहीं होण देनी। जे तुसीं थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सारी स्टेशनरी दोगे, तुसीं उन्हां नूं चाह पानी का जो उन्हां दा डेली का खर्चा हुंदा, क्योंकि उत्थे मोहतवार सज्जनां ने भी जाना, उन्होंने चाह पिला के तोरना, ये साडे घर रवायत है। फिर तो वो अगला कहता भी ठीक है भी मैं करप्शन ना करा, भी मैनू सरकार दे रही है खर्चा सारा, मैं पैसे क्यों लवां। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो द सिटी हेडलाइनस ते मैं हाँ तुहाडे नाल कल्पना मौर्या। आम लोगों की कही जाने वाली आम आदमी पार्टी ने एदकी पंजाब दे विच वड्डी जित हासिल की है। 92 सीटां जित के आम आदमी पार्टी ने जो अपनी सरकार पंजाब दे विच बनाई है, तो इस दे नाल ही इस तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि पंजाब दे लोगों ने एदकी जो एक नवी पार्टी आम आदमी पार्टी नूं मौका दिता ते उन्हां दी सरकार बना दी। लोगों की आम जनता की काफ़ी उम्मीदां ने इस चीज़ को लैके लगातार जमीनी पद्धर ते ग्राउंड जीरो ते लोगों के नाल हमेशा असीं गल करते आए हैं ते लोगों तो सुनते आए हैं कि लोग की चाहते हैं हुण नवी सरकार तो। पर अज असीं गलबात करांगे RTI एक्टिविस्ट रोहित सभरवाल जी नाल। जी हाँ, रोहित सभरवाल वो नाम है जिन्हों ने हमेशा जिहड़े लोगों के हित दे विच काफ़ी मुद्दे चुके ने, आवाज़ उठाई है, लोगों तो जुड़े मुद्दों नूं उठाया है, शिकायतां भी कीतियां ने ते तमाम चीज़ों नूं लैके अज गलबात करांगे कि आखिरकार
ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਪੈਂਸੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਮੈਂਡੇਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ RTI ਬਤੌਰ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਹੈਲਥ, ਤੀਜਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਚੌਥਾ ਪੁਲਿਸ। ਇਹ 4 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ 4-5 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ, ਰਸੀਦਾਂ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕੁਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 8-10 ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਅੱਜ ਐਕਟ ਆਏ ਨੂੰ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਵਰਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ 22.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 22.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 8% ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਫੀਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫੀਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਸਾਰੇ तमाम ਸਕੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਉਹ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ। 107 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੈਨ ਵਾਈ ਨਾਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਆਲ ਅਨੈਕਸਚਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਬ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਇੱਕ MLAs ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰੈਕਸ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MRP ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ 80-80, 90-90% ਆਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਉਹ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ZLO ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ
ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਮਹੀਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਔਨ ਮੈਰਿਟਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਅੱਧੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੇੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਦਿਓ। ਅਰੇ ਰੇੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਵਾਉਣ ਸਕਣ। ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੀਆਂ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਫੁੱਟ ਸਮਾਨ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਫੁੱਟ 2 ਫੁੱਟ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ 15 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧੜਾ ਧੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟੈਲਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟੈਲਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਭਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 3 ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ 2-3 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਸਨਲ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਮੈਂ ਵੇਚੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਅਲੈਸ ਸਟੇਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਾਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਗੱਲ ਉਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਊਂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਏ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਔਨ ਮੈਰਿਟਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬੜੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 4-5 ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਹਜੇ ਇੱਕਦਮ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਨਾ ਮਚਾਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਏ, ਉਹ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਮਲਾਜਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਲਾਜੇ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਾ, ਸਿੱਖ ਲਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾਈਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਾਈਂ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ MLAs ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰॉ ਹੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਓ ਲਿਖਣ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰॉ ਹੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬੰਨੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੈਸ਼ਾਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੈਸ਼ਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਠੀਕ ਰੱਖਣਗੇ, ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਅਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 4-5 ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਂ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੱਬੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਨ ਦਾ ਲਾਰਜਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਉਹ 5-4% ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਲਜੁਲ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਕੋਈ IPS ਨੇ 20-25 ਗਨਮੈਨ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰੇ ਘਾਹ ਪੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਾਉਣ 'ਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਗਨਮੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ ਉਨੇ ਕੁ ਦੇ ਦਿਓ, 2-3 ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 20 ਗਨਮੈਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਰੀ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ, ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਆ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ 10% ਘੱਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, 90% ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਗਨਮੈਨ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟਭਈਏ ਨੇਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਗਨਮੈਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-2 3-3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਿਓਗੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਕੇ ਤੋਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਵਾਇਤ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਡਾਪਟ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਦਿਨ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ, 92 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਮੌਰਿਆ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।